ताजी इन्हें भी एक जगह से फिक्की जी गल करके गोडे फड़े, उन्होंने उत्तों पौड़ी मार सप्पा भी हिस्सा सप भी अपना फन छुड़दा दो सप आपस उन्होंने कहा लो जी गुज्जर आंदे हुण हसना पैना। ये ते इन्ना हसांदा उस्ताद जी, दुनिया ते है दाई दा हसा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो। ये अगे सुनना होगा तो थले फरमाइश करना। कॉपीराइट वाला साहब, अगला मैं अगले शो सुनावांगा, फिर कॉपीराइट नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। अज असी थोड़ा जा लो फील कर रहे हैं अपनी एनर्जी च, ओदी वजह है इंसान। हैप्पी नचदे टपदे असी आए हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक। उस तो बाद इस बंदे का वेट करते 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 सानू कितने आया 5 बजे बंदा आया। उस तो बाद मेरे कुछ मिलने वाले दोस्त आ गए 6 7 8 बज गए। 6 नहीं बेटे, इस टाइम 7:30 7:33 ठीक है जी। 7:33 ते असी बैठे हैं 1 बजे, मैं तो 12:30 ही आ गया सी 1 बजे तक, बाकी भी आ गए सी। लेकिन 7 हुण 5 घंटे च सर बंदा लो हो जाता, इस तरह जैनवन गल आ। और मैं ये अक्सर साढ़े नाल इदां करदा, इनू ये नहीं समझ आती कि 5 बंदे मेरा करके वेले। प्लस एक होर गल दसा तुहानू, ए हुण शो अज तुसीं देख रहे हो, यानी कि जो जिस टाइम तुसीं देख रहे हो 1 दिन पहले रिकॉर्ड होया, यानी मेरे हिसाब नाल अज रिकॉर्ड हो रहा तो कल चलेगा। तुसीं देख रहे हो तो कल रिकॉर्ड होया। हुण देखो एक एडिटर है जिन्हें एडिट करना, वो भी वेला बैठा। अगर शो 2-3 बजे शुरू होंदा, 4 बजे खत्म होंदा, 7 बजे तक उन्हें 60-70% एडिट कर लेना सी इस तरह, और उन्हें 8-9 बजे आराम नाल अपने घर चले जाना सी। उन्होंने कदी सजा वा कि 7:30 बजे रिकॉर्ड होएगा, 8:30 पौने 9 बजे मुकेगा। वो एडिटर नूं कदी सजा, ओहदा की कसूर आ? ओहदा देनदार कौन है? इन्नी ठंड दे विच वो बंदा रात 12 बजे तक घर जावे या कल सवेरे फिर जल्दी आके करे, टी टाइम लेट हो जाए, कौन जिम्मेदार है इहदा? मैंने इनू तो यह पता ना कि मैं कला लेट हाँ, लेकिन कित्थे तक गल जा रही है। हुण 9 बजे एडिटर शुरू करेगा, जिहड़ा बेचारा 12 बजे दा आया है, ओहदा की कसूर है? ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ फोन किया अज मैं कि यार मैं उन्होंने कहां कि यार भाजी तुहाडी मेहरबानी आ, या तो तुहानू पैसे लेट होंदे आ, सैलरी लेट होंदी तो तुसीं गल करो, हाँ जी, ते नहीं तो तुसीं बच्चे नूं भेजो। ते इहदे अब्बे नाल मैं गल कीती आ, वो भी अगों आवास दे अब्बू सी। ठहर जा मैं तेन दसदा। मैं उन्होंने फोन किया, दानिश ने नंबर मिलाया, दानिश ने कहा जी उस्ताद उन्होंने गल करना सजाद भाई ना, जी 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 कहते करवाओ। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने समझ आ गई। हुण मैं गल कर रहा, मैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, की हाल जे, ठीक हो? मैं यार वो बास जिहड़ा ना वो बड़ा तंग कर रहा। हुण देखो 3 बज गए ने, 4 बज गए, बास हाल तक आया नहीं, प्लीज़ ਇਹਦਾ कुछ करो, तुहाडी मेहरबानी। दफ्तर का इतना सारा उन्होंने अगों अल्फाज की सारी गल सुन के कहते तुसीं ਉਹਦੇ दफ्तर च बोल रहे हो? अगली मेरी मूवमेंट की सी ये दसेगा की सी? साडी कहंदे आला कट दे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ मतलब वो मेरे वो भी तो मासूम लोग ही होणगे ना, जिहड़ा ਇਹਦਾ ਪਿਓ आ वो भी तो बेचारा मासूम होएगा ना। हाँ जी मैं ते मैं उन्होंने कहा तुसीं दफ्तर च बोल रहे हो? मैं कहा बंद कर दे यार। फिर इन्हें दोबारा फोन किया ते हुण की कह रहे ने, ये कहता चाचा जी तुहाडे नाल गल कर रहे सी, तुहानूं मैं दस्सिया भी है, मेरे उस्ताद ने उन्होंने बास दी, तो मतलब दफ्तरों ही बोल रहे हैं। नहीं 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 ठीक है, मैं तो वेख हल करदा। कहता जी 2 बजे होवे, 2 बजे नहीं 1 बजे होया करेगा, कल तो 1 बजे होया करेगा, तो इसका रिश्ता भी कर रहे सी। ऐ हुण इन्नी गल कह के उन्होंने अगों 10 मिनट की गल की, रिश्ता भी इहदा कर रहे हैं, लभ लिया वा, बस अन करीब कर देना, इहदा 10-12 दिनों च ना इहदा निकाह कर देना वा। तो फलां जगह की कुड़ी आ, कुड़ी नाल भी गल उन्हां हो गई है, तस्वीरां भी मैनूं WhatsApp कीतियां कि वेख ला। मैं क्या असीं काहदे लई फोन कीता वा?
ਉਹ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਆਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇੜ ਕੱਢ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੂੰ 1 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ? ਤਾਜੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਈ? 4:15 ਵਜੇ ਤਾਜੀ। 4:15 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 4:15 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਜੀ, ਉੱਠਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਬੂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਜੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ 2 ਚਾਵਾਂ ਪੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਜੀ ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਨਲੋਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਹ ਚ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 4 ਵਜੇ ਆਏ ਤਾਜੀ, ਮੈਂ 6 ਵਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਜੀ ਨਾਲ। 6 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ 6 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਤਾਜੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰ ਲੋ ਤਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬੂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ? ਦੇਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ, ਇਹਨੇ ਚੈਨਲ ਨਾਟ ਰეკਮੈਂਡਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਜ਼ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਾਜੀ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2 ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆ 2 ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਕੰਮ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਠਿਆਈ ਪਾਉ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। 8 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ? ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਬਲਬ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੌਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੋਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਜੀ। ਟੋਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਸੋਰੀ ਤਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ। ਤਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਾਤ ਕੀ? ਹਾਂ ਕਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਸੇਬ ਵੀ ਖਾਇਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਬਹ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ? ਤੂੰ 4:15 ਵਜੇ ਉੱਠਣਿਆ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਆਇਆ 1 ਵਜੇ ਦਾ। ਤਾਜੀ 1 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 3 ਵਜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ 4:15 ਉੱਠਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਇਆ? ਤਾਜੀ ਸੇਬ ਖਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਤਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਫੁੱਲ ਤਾਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਜੀ ਤੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲਵੇਂ। ਦੱਸ ਇਦਾਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਚਅਪ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਨਥੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਜੀ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਧੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤਾਜੀ ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਯਾਰ। 1:30 ਵਜੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਸਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਬੁੱਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਤਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਬੌਕਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ
ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੀ ਚਲੂਗੀ ਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਈ ਸਹੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਬਰਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਹੁਣ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਮੀਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਨੋ ਨੂੰ ਆਲਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਨਾਨੋ ਨੂੰ ਨਾਨੂ ਲੈ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਲੇ ਨੇ ਨਰਸ ਨੇ ਲੱਤ ਘੁਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਪੀਐਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਹ ਮੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੇ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੈਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੈਸਟ ਐਸ ਵਾਇਰਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਗੈਸਟ ਪਹਿਲਾ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅਗਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਰ ਦੀ ਤੇ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਾਚ ਚ ਲੈਂਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮਾਚਸ ਚ ਲੈਂਸ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਬਲ ਜੁਗਤ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੂਤ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਲੋਬੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਦਾ ਤਾਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਦਾ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਤਾਜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਸਾ ਮਕਸਦ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਤਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਜੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਆ ਤਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਜੀ ਇਹ ਦੀਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਬੇਨ ਬਣਦਾ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਤਾ ਤਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਨੇ ਸਮਝਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ 3 ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥਾ ਤਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਐਬ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਆ ਤਾਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੇਟ ਆਇਆ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਗੇਮ ਪਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਜੀ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਜੀ 3.5 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਦੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਟਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਲੋਕ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਾ ਵਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਬੂ, ਵੱਡਾ ਅੱਬੂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ। ਬੱਚ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਕੁੱਟ ਖਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਲੇ ਦਾ ਨੂਰ ਚਵਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੇ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਹਟਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਟੂਪ ਨਹੀਂ ਪਟਣੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਓਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਾਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ 11 ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਰੀਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਂਗ ਟਰਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੌਂਗ ਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਗ ਟਰਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਗ ਟਰਨ ਆ ਉਤੋਂ ਇਹ ਰੌਂਗ ਟਰਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵਰਤਨੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੇਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ ਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਕਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਲ, ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 4:15 ਵਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਵਜੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਠਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ, ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ ਕੇ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾ। ਉਹ ਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾ ਤਾਜੀ ਉਹ ਬੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਨਕ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਆਹੋ, ਟੋਚ ਲਾ, ਟਾਂਕਾ ਲਾ, ਆ ਇੱਧਰ ਲਾ, ਉਧਰ ਲਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵਕੀਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਕ ਲਾ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੀ ਆ, 5-7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਟੈਬ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਦੁਬਈੋਂ, ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਈੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਕਰ। ਤਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਝੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਆਹੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਦੁਬਈੋਂ ਆਏ ਤਾਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੈਕਨ ਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੈਕ ਨਾਈਟ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਜੈਟ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਜੈਕ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਜੈਟ ਨੈਕ ਹਾਂ, ਜੈਟ ਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੈਟ ਲੈਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ। ਜੈਟ ਲੈਕ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਤਾਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਉਹ ਨੈਕ ਜੈਕ ਨਹੀਂ, ਜੈਟ ਲੈਗ। ਹਾਂ, ਜੈਟ ਲੈਗ ਕਹਿ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਟ ਲੈਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਰ ਲੈਗ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੈਟ ਲੈਗ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਛੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ।
ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਈ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਜੀ ਜੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ, ਬਹਿ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਨਵਰ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਿਓ ਪਿੱਛੋਂ ਬਗੈਰ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆਉਣੀ। ਤਾਜੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਮਾਮਾ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਤਾਜੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ? ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ। ਜੈਕ ਲੈਕ। ਹਾਂ, ਜੈਕ ਲੈਕ। ਇਹ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੈਟ ਲੈਗ। ਜੈਟ ਲੈਕ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਨਾਦਰੀਨ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਕਸਮੇ ਬਕਸਮੇ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਦੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 50-60 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਦਾਬੜ ਦੂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਓਏ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਯਾਰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੇ वो पैसे नहीं देता तेनों मैं? पुत्र नहीं अदब ना को उस्ताद भाई मैं आपको पेमेंट नहीं देता। हाँ जी उस्ताद जी। ते कल नहीं आया तू? ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ? ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸ ਉਤੋਂ ਨੰਗਾ ਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫੈਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਏ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣ ਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਓਏ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਘਰ ਪਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਥ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਾਰ ਤਾੜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪੁਰੀਆਂ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਤਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 60 ਮਿੰਟ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ। ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਪੀ ਬਹਿ ਜਾਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। यार जाओ छोड़ दो मुझे, मैं अकेला ही शो कर लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं उस्ताद जी उन्होंने क्या छड्डी तू की है भाई? मैं कुछ भी नहीं साथ जी, मैं कोई गल ही नहीं की। मैं तो चुप ਭੁੱਜੇ ਆਲੂ ਵਗੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ चाहिए। ਆ ਲੋ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੁੱਤੇ ਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 6 ਵਜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 5 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਬਾਸ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਮ ਸੈਂਸ ਫਰੀਦ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਟੀਟੋ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਜੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਖਿਲਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਆ ਵੇ ਫਰੀਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਟੋ
ਤਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਘੰਟੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਆਪ ਤੂੰ 5 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਲਮਾਨ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਐਨ ਜੁੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਤਰਾਨਾ ਗਾ ਜਵੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਦਾ ਤਰਾਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਕੱਲੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇਜਰੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਯਾਰ। ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ यार वो यहाँ पे मैनेजर है, वो इत्थे मैनेजर आ, वो इत्थे मैनेजरी करदा। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਡਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲੋਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਈ, 2:45 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ, ਹਮ ਲੋग ਲਾਹੌਰ नहीं गए हैं तो खुदारा आप स्टूडियो पहुंच गए। तो रूह भरती नहीं, मैं कहा यार मैं कॉल की, हम लोग लाहौर नहीं गए। नहीं तो खुदारा भी क्या। हाँ तो एक तो वर्ड इंग्लिश ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, हर शहर परसों ਦੇ ਚਣੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਮਿੱਠੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਈਫ ਕਢਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਇਹ 4 ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ 4-5 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਉ ਚੜਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੰਗ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਯਾਰ ਬਿਟਿਆ की तबीयत बड़ी खराब है, ये तो क्लब ਚ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਫਕਨੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਫਕਨੌਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਕਾਚੀ ਕੋਰਸੀਆ। ਹਾਂ ਕਾਚੀ ਸ਼ੇਰਮੇਰ ਬਣੇ ਆ। ਸ਼ੇਰਮੇਰ ਫਕਨੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈਓਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 70,000 ਤੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇਧਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਭਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਬੱਚੀ ਸਰਦੀ ਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਿਉਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਨ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੀ ਪਈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਤ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਐਡਸਨ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਐਡਸਨਸ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕੁਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉੱਠੋ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਸ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਡੇਲੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਬ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਖਬਰ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਆਪ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਕਿਆ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਸਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੋ 5 ਕਿਲੋ ਲੜਕਾ ਯਾਰ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਓ, 3 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਲੈ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 100 ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਸਮੇ 500 ਲਾਵੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਕਿਲੋ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠੁੱਡ ਵੱਜੇਗਾ, 2 ਕਿਲੋ ਲਿਆਓ, ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਉਹ ਬਾਲੋ, 2 ਕਿਲੋ ਫੇਰ ਲਿਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ। 7 ਕਿਲੋ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਲਿਆਂ ਉਹ ਮਗਾਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। 3 ਕਿਲੋ ਸਟੂਡੀਓ,
7 किलो मेरी गाड़ी पे रख दो, वो घर भी बलते हैं, नहीं घर भी सेकाबाजी होंदी है। अच्छा यार गल पता की आ, मैं तुहानू किन्नी वारी गल कही है, फैसल नूं भी कही सी कि यार तुसीं शुगल च गल करदे हो, किते ना किते साडे वेखण वाले दे दिमाग च बैक एंड ते रह जांदी गल। मतलब ਉਹਦੇ देखो ना ਉਹਦੇ कज़न ने या कोई शरीका भी हुंदा वा या कोई बंदे दी लगदी भी हुंदी आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿ ਸ਼ੁਗਲ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਗਲ ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਗਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अब्बास उस्ताद जी सुबह सुबह बगैर धोते मुंह अपनी थड़ी ते बैठा, एक बंदा कुत्ता समझ के दे रस सुट गया कैच मुंह ना लेने भी पड़े, यानी सेकंड चमची है। मैं क्या गल दा उस्ताद जी बदलाओ किते पासे। मैं वैसे उस्ताद जी नहीं यार, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲੇ। ਤੋਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਚਮਚੀ ਭੁੱਲਣ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਬਾਸ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ? ਬਸ ਆਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਲਾੜਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰੌਣਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਹਲਾ ਫਾੜੋ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। 4-5-6 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਅਮਾਨਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਟੀਪੂ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਦਰ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਪ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈਵਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਗੇਮ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਜਣੇ 3 ਜਣੇ 4 ਜਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਜਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਤਬਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਰਿਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ। ਵਾਹ, ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਨ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ 30 40 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬੇਵਕੂਫੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚੌਲ ਬਚੇ ਨੇ ਲੰਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜੇ ਜੋ ਤਾਂ 36,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੱਦਰ ਜੀ ਉਹ ਟੈਪ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਪ 'ਚ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਪੀ ਲਾ, ਛੋਟੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਚਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਥੱਲੇ 15 ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਵਿਕ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਆਲਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਫਟਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਜ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਦਾ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕਵੇ ਯਾ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਕਸੈਪਟ ਐਕਸੈਪਟ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਬੂਲ ਆ ਕਬੂਲ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੌਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਢਾਂਚ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਲੈਣ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਚੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਚੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿਰਨ ਚੌਂਕ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹਿਰਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿਰਨ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਨ ਮਰਤਬਾਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਈਪ, ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੜ ਕੇ। ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਫਾਈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਾ, ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਓਏ ਜੁੱਤੀ ਫੜਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਖਾਲਦ ਬਾਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਆਂਦੀ, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗਾਲਟ, ਨਹੀਂ
ਉਹ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਤਾਰਕ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ, ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪੀ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ उस्ताद जी एक गोल्डन गल हुई है, हाले तक कायम होते, अनफॉरगेटेबल अभी तक चल रही है, आपकी जुबानों पे है। इस तरह की जुगते साल में, सदियों में एक बार होती है। अच्छा, ये की जुगत की सी हो जाए रिपीट, देखे फरमाइशां आ रही ने फ्रीद साहब, यही कामयाबी है। जुगत की थी, मैं सच्ची मान रहा हूं। पीक तेल सुती केरी सी दस तुसी जिंदा अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਮਚੀ ਚੁੰਮੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨੂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈ लाजमी लाना ही। अच्छा ਹੁਣ ਲਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जुगत ऑफ द मिलेनियम है ये सर, आपको कैसे मैं समझाऊं ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਸਹੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਜਰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਸਮਝੀ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਫ੍ਰੈਂਕਨੈਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਹੈ ਦਾ ਜੁਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 2000। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨੂਲਾ ਮੌਕਾ ਕਰ ਜਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਖਿਜੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਲਗਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਮਿਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ? ਯਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਨੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਡਰ ਨਾ, ਕਹਿ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ 32-33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਓੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਾਈਆਂ ਗਾਰਡਨ ਮਹੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਜੰਬੋ। ਮਾਈਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਜੰਬੋ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਯੂਥ ਵੀ ਔਰ ਝੂਠ ਵੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਸਮੇ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਥੈਲੋਮੀਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਲੋਮੀਲੀਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇ। ਥੈਲੋਮੀਲੀਆ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਬੜਾ 2 ਖੀਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਨ ਚਾਕੂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ 2 ਖੀਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਨ ਚਾਕੂ। ਦੇਖੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ। ਕਿਉਂ ਓਏ ਉਹ ਖੁੱਸੇ 'ਚ ਸਿਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਲੈ ਪੈਪਰ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ।
ਓਏ ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਤੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੇਮ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਉੱਠ ਪੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੇਮ ਸਿੱਧੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਗੇਮ ਸਿੱਧੀ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੇਮ ਤੋਰਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਪਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲੜ ਪੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੇਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਰਰ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਫੇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫੇਕ, ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਫੇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਾਲੀ ਫੇਕ ਬਣ ਰਹੇ। ਆ ਸੱਚ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ, ਉਹੀ ਕੈਮਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਦਸਾਤੀ ਟੈਪ ਕਿ ਯਾਰ ਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਰੀਅਲ ਮਰਡਰ, ਰੀਅਲ ਡਕੈਤੀ, ਰੀਅਲ ਫਲਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੇਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਯਾਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਲਰ ਸ਼ਲਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛਾਪ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਤ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੜਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ भी नहीं आ रही, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ, ये देखिए ये बंदर आया, ये देखिए अब इसको ये पकड़ेगा, एक पीछे बंदा, ये वो आप लगा पीछे, ये देखिए अब ये मौलवी साहब जो है ये ऐसे करेंगे, अब ये थोड़ा सा इधर होगा तो ये दराज से पिस्टल निकालेंगे और उसके बाद ये भागेंगे, देखिएगा अभी देखिए ये देखिए एक पीछे खड़ा देखें, एक पीछे खड़ा व्हाइट सलवार कमीज में, वो देखिए वो भी इनका साथी है, ले ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਹਫਤੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਪਾਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਾਰਡ ਪਾਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੱਚਣ ਰਹੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਏਡੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਕ ਲਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਡਰਮੀ ਖਾਲੀ, ਕਿਚਨ ਫੁੱਲ ਭੁੱਖੀ, ਤੇ ਤਾਜੀ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਬੂਏ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰਾ ਦੇ? ਪਾਗਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਵਨਾ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਐ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬਜਵਾਂ ਟੈਪ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਈਨ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਫਰਟੇਬਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਫਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਨਲੀ ਤੱਕ ਖਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਠੱਕ ਵੱਜਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਫਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਚੌਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ऐसे ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, इन्होंने चाहिए क्या, मैं और जुबान मुंह में रखनी चाहिए। ओए
ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਪੱਗ ਉੱਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਟੇਗੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸੀਨ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਐਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ और ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ में, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਫਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ, ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਮਾਨ ਉਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਫੌਰਨ ਹੀ, ਲਾਫਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਲੈ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਦਿਓ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਚੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਬਈ ਮੋਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਗਾ ਪਾਲਿਸ਼। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਟ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਫਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ। ਤਾਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਕਨੈਸ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਫਾਈਨਲ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜੀ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੁਗਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਖੜਾਇਆ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। 2000 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਓਏ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੱਗਾ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2200 ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਘ ਤਾਂ ਮਲੱਪ ਖਾਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਤਵਾ ਬੈਠਾ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਨ ਸੁੱਟਦਾ ਦੋ ਸੱਪ ਆਪਸ ਫਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਸੱਪ ਖੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾ ਨਾ ਦੇਈ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਇਹਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਮੇਡੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੇ, ਚਲੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜੀ ਆ, ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੈਲੋ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਰ 2500 ਦਾ ਹਸਾ ਦੇ। ਇਹ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕਰੇਟ ਰੱਖੇ? ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਦਾਈ ਦਾ ਹਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬਈ ਇਹ
ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਪੂਰੇ ਰੂਮ ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਫੌਦਗੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਐ ਵੜਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਡਬਲ ਮੈਂਡਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਜੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆੜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਫੂੜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜੀ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਪਿੰਡ ਚ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 80 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਅਗਲਾ ਸਕਾ ਪਿਓ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਹਸਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਓਯੋ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਓਯੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਓਯੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਲੇਟਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਬਸ। ਇਹਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬੈਨ ਹੈ ਗਲੀ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਤਲ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਐ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਝੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਾਫਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਏਦਾਂ ਬੇਟਾ ਤਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਾਫਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਸਾ ਕੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕ ਹੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਢਿੱਡ ਫੜੇ ਨੇ ਵੱਖੀਆਂ ਕੋਮੇ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕੀ ਜੁਗਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਬਸ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਯਾਰ ਨਾ ਬਸ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਧੀ ਆਡੀਅנס ਰਹਿ ਗਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ 784 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਤਾਜੀ ਇਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹਾਏ ਆਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਕਾ ਸਕਦਾ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਿਕਨ ਚ ਆਲੂ ਪਾਲਕ। ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਦਨ ਇਹ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਆਲੂ ਚਿਕਨ ਤੇ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਚਿਕਨ ਤੇ ਆਲੂ ਕੀ ਸੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਪਾਲਕ ਚਾਵਲ ਤੇ ਚਿਕਨ ਪਾਲਕ ਚਿਕਨ ਆਲੂ ਵਿਦ ਆਲੂ ਓਕੇ ਤੇ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਔਰ ਪਾਲਕ ਰਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਕੋਈ ਪਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਾਤੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਟ ਪਾਲਕ ਇੱਧਰ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਲਕ ਸੁੱਕੀ ਟੈਪ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਥੀ ਟੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਲਕ ਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਚਿਕਨ ਹਾਏ ਭਿੰਡੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਿੰਡੀ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਿੰਡੀ ਫਿੱਸੀ ਟੈਪ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗਿਣ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਈ ਟੈਪ 'ਚ ਉਹ ਟੈਪ ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਾਜਣਾ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਲਾਓ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰੇਲੇ ਕੀਮਾ ਹਾਏ ਕਰੇਲੇ ਚਿਕਨ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਮਟਨ 'ਚ
ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੌੜ, ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਕੰਮ। ਪਕਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰੀ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਰੇਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੰਡੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਟੁੰਡੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੂ ਪਾਲਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੜੀ, ਜੈਨਵਨ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕੜੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਕੌੜੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕੜੀ ਚ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਨੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਕੱਢਣਾ, ਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਮਟਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਆ ਗਈ, ਆਲੂ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਪ ਆ, ਸੂਪ ਦਾ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, 37 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਝੀਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਲਵ ਯੂ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।